हाँ जी प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हाँ कि तुसी इस तो पहला वाले जिहड़े लैक्चर ने वो सुन लए होणगे। हुण जिहड़ा अज आपां टॉपिक शुरू करन जा रहे हाँ, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन की महत्ता। किसी भी अदारे, किसी भी संगठन या किसी भी फैक्ट्री या किसी भी कंपनी दे विच मैनेजमेंट की महत्ता की है, यानी वो की रोल अदा करता है मैनेजमेंट। सियाणे कहते ने जे किसी संगठन दे विचों प्रबंधन नूं या मैनेजमेंट नूं हटा लिया जाए तो उस दे विच कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि मैनेजमेंट का ही सब तो वड्डा रोल हुंदा है किसी भी अदारे की सफलता दे विच। मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा वड्डा रोल उस अदारे नूं बुलंदियां ते पहुँचाउण लई करदी है। आओ आपां कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हाँ। इन्हां पॉइंट्स तो तुहानूं क्लीयर हो जाएगा भी मैनेजमेंट जिहड़ी है उहदा कितना वड्डा रोल है किसी अदारे की सफलता दे विच। साधना का उच्चतम प्रयोग, पहला पॉइंट है साधना का उच्चतम प्रयोग, ऑप्टीमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस। प्रबंधन साधना की वर्थता नूं नियंत्रित करता है, यानी जे मैनेजमेंट मौजूद होंदी है तो अपने अदारे दे विच या अपनी कंपनी दे विच जिन्ने भी रिसोर्सिस ने वो वेस्ट नहीं होंदे। जे वो रिसोर्सिस वेस्ट नहीं होंदे, उन्हां दी वधिया यूज़ हुंदा है। जे उस उन्हां दा यूज़ वधिया हुंदा है तो उहदे नाल लागत घटदी है, लागत विच कमी आंदी है तो लाभ दे विच वाधा हुंदा है। तो इस करके बड़ा ही वड्डा रोल बन जाता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सैकेंड पॉइंट जिहड़ा आपां डिस्कस करना है वो है उद्देश्यां की प्राप्ति। उद्देश्यां की प्राप्ति करन दे विच मैनेजमेंट का बड़ा वड्डा रोल हुंदा है। जिवें कि मैनेजमेंट ही ये डिसाइड करती है भी अपने अदारे दे या अपनी कंपनी दे की उद्देश्य होणगे, की टीचे होणगे। तो मैनेजमेंट उन्हां टीचिਆਂ ਨੂੰ, उन्हां उद्देश्यां ਨੂੰ पूरा करन दे विच बहुत ही वड्डा रोल अदा करती है। तीजा पॉइंट जिहड़ा है लागतां दे विच कमी, क्योंकि मैनेजमेंट जदों किसी अदारे दे विच हुंदी है तो उसका रोल बड़ा महत्वपूर्ण हुंदा है, क्योंकि हर काम प्लैनिंग नाल हुंदा है। प्लैनिंग नाल होण करके लागतां दे विच कमी आंदी है और रिसोर्सिस बिल्कुल वेस्ट नहीं हुंदे ते बाज़ार दे विच मुकाबले की भावना भी बनी रहिंदी है, जिस दे नाल बाज़ार दे विच अपनी जिहड़ी वस्तु आपां बना रहे हाँ उहदे कंपीटीशन दे विच होर दूजियां वस्तुआं दे नाल कंपीटीशन करन दे विच लागतां दे विच कमी करन दे विच मैनेजमेंट बड़ा वड्डा रोल अदा करती है। चौथा पॉइंट है बेटे संगठन का वाधा ते विस्तार। संगठन के वाधे अते विस्तार दे विच भी मैनेजमेंट बड़ा वड्डा रोल अदा करती है, क्योंकि नवे नवे जिवें मार्केट दे विच उत्पाद होर आ जांदे ने तो उन्हां नूं अपनी कंपनी दे विच ऐड करती जाती है। ऐड करन दे नाल कंपनी का वाधा ते विस्तार हुंदा है, उहदे नाल कंपनी की संगठन की उत्पादकता भी वधदी है, कुशलता दे विच भी सुधार हुंदा है। तो आपां कह सकते हाँ कि संगठन के वाधे अते विस्तार दे विच भी मैनेजमेंट का बड़ा वड्डा रोल हुंदा है। नैक्सट पंजवां पॉइंट है वधिया गुणवत्ता वाले उत्पादों की पूर्ति, यानी सप्लाई ऑफ बैटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जेकर मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल होवे तां जिहड़े भी उत्पाद किसी कंपनी द्वारा तैयार किए जाते हैं वो बहुत वधिया क्वालिटी के बनते हैं। जे वधिया क्वालिटी के बनते हैं तो उहदे नाल मार्केट दे विच अपने उत्पाद ज़्यादा विकते हैं और अपनी विक्री दे विच भी उहदे नाल वाधा हुंदा है। यानी कंपनी दी रैपूटेशन नूं बनाउण दे विच भी मैनेजमेंट बड़ा वड्डा रोल अदा करती है। नैक्सट पॉइंट है उत्पादों की नियमित पूर्ति नूं यकीनी बनाती है, क्योंकि जिहड़े भी आपां प्रोडक्ट बना रहे हाँ उन्हां दी नियमित सप्लाई ते बाज़ार की जो मंग हुंदी है उन्होंने पूरा करन दे विच मैनेजमेंट बड़ा वड्डा रोल अदा करती है, जिहदे नाल अपनी मंग बाज़ार दे विच लगातार बनी रहिंदी है, अपने उत्पाद विकते रहिंदे हन, कीमतां दे विच भी नियंत्रित हुंदा है, लोकां नूं भी लाभ हुंदा है ते
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਪਲਾਈ ਬੜੀ ਯਕੀਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਵੇਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਤਮ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਕਣਗੇ ਤਾਂ ਲਾਭ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਸੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ
ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।